का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए कर लीजिए। सर क्या रहेगा आने वाले 7 दिनों के लिए जो फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग साथ में रेड अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, तापी, डांग और छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पे वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और दाहोद और वडोदरा और महिसागर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत। और जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है अरावली, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए सूरत, डांग, नवसारी, दमन और दादरा नगर हवेली और वलसाड़ के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और तापी, नर्मदा और भरूच के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहल, आनंद, दाहोद और बड़ोदरा और छोटा उदयपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 4 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, नर्मदा और भरूच डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और डे 5 की बात करेंगे तो डे 5 में जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा। और जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है पाटन, महसाना, वलसाड़, नवसारी, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, वो डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच और सूरत डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है, वो डिस्ट्रिक्ट है पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और गिर सोमनाथ। और सौराष्ट्र और इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए पोरबंदर और द्वारका के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3, डे 4 और डे 5 के लिए अमरेली और भावनगर के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो डे 1 से लेकर डे 5 तक फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 4 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहां पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। सर कौन सी सिस्टम है और अहमदाबाद में क्या स्थिति रहेगी? कल जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र रीजन में था, वो आज सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन परसिस्ट कर रहा है। और साथ में ही साउथ गुजरात में एक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है और इसके साथ ही एक सीयर जोन पैटर्न 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बना हुआ है, जिसके कारण आज के लिए जो एक्सट्रीमली हैवी टू वेरी हैवी और साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। सर अहमदाबाद में बारिश क्यों नहीं हो रही है? आज के लिए अहमदाबाद के लिए जो वार्निंग है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है।
વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે। આગામી 5 દિવસ હજુ પણ ગુજરાત માટે ભારે રહેવાના છે અને હવે દક્ષિણ ગુજરાતનો વારો છે। અત્યાર સુધી છેલ્લા 3-4 દિવસમાં આપણે જોયું છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં ધમધોકાર વરસાદ વરસ્યો, પૂર આવ્યું અને હવે વારો છે દક્ષિણ ગુજરાતનો। વલસાડ, વાપી, ડાંગ આ તમામ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। અંદર જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, જેના કારણે અનેકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા। વરસાદી પાણી ઘરમાં ફરી વળ્યા। પોરબંદરના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં ઘર વખરી પણ પલળી ગઈ છે। આંખમાં આંસુ સાથે મેઘરાજાને ખમૈયા કરવાની વિનંતી લોકો કરી રહ્યા છે। આ દ્રશ્યો છે પોરબંદરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા રાજીવનગરના। પોરબંદરમાં મેઘરાજા આશીર્વાદ નહીં પરંતુ આફત સ્વરૂપે વરસ્યા। ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાના કારણે જનજીવન ખોરવાયું। લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયું ને લોકો લાચાર બન્યા। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ પણ આવા પરિવારોની પાસે પહોંચી। તેમની વ્યથા અમે પણ સાંભળીને આપના સુધી પહોંચાડવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે। પોરબંદર શહેર તેમજ પોરબંદરના ગ્રામ્ય પંથકોમાં સતત આકાશમાંથી આફત વરસી રહી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે સામે આવી રહ્યા છે। જી હા, અમે આપને આ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ। રાઠોડ પરિવારના આંગણાના દ્રશ્યો છે। જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે વોશિંગ મશીનને ઉપર રાખવાની ફરજ છે તે રાઠોડ પરિવારને પડી છે। આપણે તેમના ઘરની અંદરના પણ દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આખરે લોકો છે તે કઈ રીતે જીવવા માટે મજબૂર બન્યા છે। લોકોના ઘરની અંદર જમવાનું બનાવી શકાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ પણ નથી। જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે ઘરની ઘર વખરી છે તે રાખવામાં આવી છે। સાથોસાથ જે ધાન્ય છે તેને પણ ઉપર રાખવામાં આવે છે કે જેથી કરીને તે પલળી ન જાય। જોઈ શકાય છે કે તેમનું આ ફ્રીજ છે, પરંતુ ફ્રીજને પણ 3 થી 4 ફૂટ ઊંચું રાખવામાં આવ્યું છે કે જેના કારણે ફ્રીજ ન બગડે। રસોડાની અંદર પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર ને માત્ર વરસાદી પાણી છે તે ઘરમાં ઘૂસેલા છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। પરિવાર સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આખરે તેમનું શું કહેવું છે ને આ પરિસ્થિતિ છે તે અંગે તેમનું શું કહેવું છે। ઘરના વડીલ સાથે જ આપણે વાતચીત કરીશું। બા, શું કહેશો, કેટલા વર્ષથી અહીં રહો છો અને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અગાઉ ક્યારેય જોઈ છે? મુશ્કેલી શું કહેશો? ના, અગાઉ ક્યારેય નથી જોઈ, પણ 13 વર્ષ થઈ ગયા, પાણી ક્યારેય નથી આવ્યું। એટલું આ વખતે પાણી છે, ખૂબ જ છે એમ, અને જલ્દીથી જલ્દી એમ નિકાલ થાય એવું નગરપાલિકા કરે। ચોક્કસ જલ્દીથી જલ્દી થાય તેવું નગરપાલિકા કરે એવું બા કહી રહ્યા છે। ઘરની ગૃહિણી આપણી સાથે છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું। બેન, શું કહેશો, રાત્રિના 8:30 વાગ્યા છે, ઘરની અંદર રસોઈ બની શકી તેમ છે ખરી, અને નથી બની શકી તો રસોઈની વ્યવસ્થા કઈ રીતે કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? સવારનું પાણી આમનેમ જ છે, બાજુવાળા થકી રસોઈ મળી છે ને અત્યારે બહારથી આવવાનું છે અને રસોઈ તો થઈ શકે તેમ જ નથી। પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, એટલે તંત્ર જલ્દી નિકાલ કરે એવી અપીલ છે। દ્વારકામાં જળ તાંડવથી ન ફક્ત શહેરી પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ તારાજી સર્જાય છે। જળ પ્રલયથી જામનગરથી દ્વારકા જતા ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે। વડતરા ગામમાં ખેતરો જળ તરબોળ થઈ ગયા છે ને જેના કારણે ખેડૂતોની મહેનત માથે પડી છે। ખેડૂતોના મતે નેશનલ પ્રોજેક્ટનો રોડ બનતા ખેતરોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઊભી થઈ, જેમાં મગફળીનો મુખ્ય પાક વરસાદી પાણીમાં ધોવાઈ ગયો। ખેડૂતોને ખાતર, બિયારણ, દવાનો ખર્ચો પણ માથે પડ્યો। જગતના તાત માટે આશીર્વાદ સમાન હોય છે, પરંતુ જ્યારે અતિવૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે જગતનો તાત લાચાર થઈ જાય છે અને એ જ સ્થિતિ અત્યારે દેવભૂમિ દ્વારકામાં જોવા મળી રહી છે। દેવભૂમિ દ્વારકાનું આ વડોદરા ગામ છે ને વડોદરા ગામના આ ખેતરોના હું દ્રશ્ય પહેલાં આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। છેલ્લા 3-4 દિવસથી જે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે અહીંના જે ખેડૂતો જે છે તે લાચાર બન્યા છે। મગફળીના પાકનું વાવેતર કર્યું છે, પરંતુ આપ જે જોઈ શકો છો કે ખેતરો પાણીથી ભરેલા છે અને મગફળીનો પાક જે છે તે નિષ્ફળ જાય તે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયા થયું છે। ખેડૂતો આપણી સાથે છે, તેઓ કેવી લાચારી ભોગવી રહ્યા છે અને દર વર્ષે આ જ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે તેઓ પણ જણાવી રહ્યા છે અને તેઓ પાસેથી જાણીશું। શું કહેશો, જ્યારે પણ વરસાદ પડે ને આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, શું છે? હા, જ્યારે એક વખત તો પહેલી વખત હું આપનો આભાર માનું છું કે આ ન્યૂઝ 18 અમારી ખેડૂતની સમસ્યા હલ કરવા માટે અથવા તો અમારા જે કંઈ સમસ્યા છે એ તમે તંત્ર દ્વારા તંત્રને પહોંચાડો તમારા માધ્યમથી,
બદલ તમારો આભાર. હવે સમસ્યા અમારી એવી છે કે વરસાદ તો અમને ખેડૂતને જોઈ વરસાદ વગર તો અમારી ખેતી બચી ન શકે, પણ જ્યારે વૃષ્ટિ થાય અથવા તો વધારે વરસાદ પડી જાય ત્યારે આ જે પાણી ખેતરોમાં દેખાય છે એ સતત ભરાઈ રહે છે. પાણી ભરાવાના હિસાબે અમારો પાક નિષ્ફળ જાય છે. વરસાદ વરસી જાય, જો પાણી નીકળી જાય, પાણીનો નિકાલ થઈ જાય તો કોઈ વાંધો આવતો નથી. સમસ્યા એ થાય છે કે જ્યારે આ રોડ નહોતો બન્યો, નીચો રોડ હતો, ત્યારે પાણી નીકળી જતું. જ્યારે આ રોડ બન્યા પછી આ રોડમાં જે તે તંત્ર હોય, તે નેશનલ ઓથોરિટી હાઈવે હોય કે જે હોય, એની જોઈએ એટલો નિકાલ રાખ્યો નથી, પુલિયા એવા મૂક્યા નથી. જે રોડની સાઈડમાં એક નિકાલ હોવો જોઈએ એ પણ બંધ થઈ ગયો છે. એના હિસાબથી આ ખેતરમાં પાણી ભરી રહ્યા છે. આ પાણી સતત ભરાવાના હિસાબે અમારા પાક નિષ્ફળ જાય છે. પછી જે પાક નિષ્ફળ જાય છે એનું કંઈ વળતરે કંઈ તંત્ર કે સરકાર કોઈ આપતું નથી. ખેડૂતોની હાલત અત્યારે કફોડી થઈ ગઈ છે. બીજી મારે તમને વાત કરી છે, આજે લાગુ નથી પડતી આને, પણ હાઈવે વિશે નહીં, કે આ હાઈવે જ્યારે નક્કી થયેલો ત્યારે એ લોકોને ખબર તો હશે કે સાઈડના ગામડામાંથી રોડ જાય તો અહીંયા એને એવી વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ કે સામે રોડ ક્રોસ કરવો જોઈએ. વડોદરા ગામના જે બસ સ્ટેશન પાસે તમે જોઈ શકો છો, જાઓ તો ત્યાં ટ્રાય કરજો. અવગુણ મારું ગામ છે, બે બાજુ વસેલું છે, છતાંય અહીંયા કંઈ વેઇટિંગની જગ્યા નથી. જે બસ સ્ટેશન હોવું જોઈએ એ કંઈ વ્યવસ્થા છે નહીં, એક્સિડન્ટ થાય છે. એટલે આ બધી ભૂલો હાઈવે વાળાની વધુ હોય એવું લાગે છે, જેનો ભોગ અમારે ખેડૂતોને અને ગામ લોકોને, સ્થાનિક લોકોએ ભોગવવો પડે છે. બિલકુલ અહીંયા ખેડૂતો છે, શું કહેશો, કેવી તકલીફ જ્યારે વધારે વરસાદ પડે ત્યારે શું કેવી તકલીફ? બહુ તકલીફ છે સાહેબ, વધારે વરસાદ પડે તો અમારા પાક નિષ્ફળ જાય છે. શું કરીએ પણ અમને બીજું ખેડૂત આપણે બીજા અમે બીજું બહુ તકલીફ એ બધી. શેનું વાવેતર કર્યું છે ને આ તકલીફ અત્યારે થઈ છે? સિંગનું વાવેતર છે, મગફળી, સમજ્યા? પણ હવે આમાં બચીએ નહીં, આ 15 થી પાણી પડ્યું છે તો શું આમાં નિષ્ફળ જ જાય પાક. ઓકે, અને હજુ વરસાદ પડશે તો હજી સ્થિતિ ખરાબ, તો નુકસાન જ છે. હજી પડે તો નુકસાન છે. નકરે શું છે, અત્યારે ઓલા કુવા ઉપડાય, પછી અતિ વરસાદ પડવાથી કુવા હવે ચાલુ રહીએ, એટલે આ રેતના પાણી આવી ગયા છે હવે. અને આ નિષ્ફળ ગમે નિકાસ કરે તો થાય, નકર આ નિકાસ ના થાય આનો. તો નિકાસની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે? નિકાસની વ્યવસ્થા કરે, પાઇપલાઈન નાખી દે, કોઈ નીચે ઊંચા વાયુભૂમિથી નાખે, એવું કંઈક સરકાર સહાય કરે તો માણસ વાયુભૂમિથી નાખે, તો અડાવડું જ્યાં નીચાણું એને કાઢી નાખે તો એ પાણી વાયુ ખાલી થઈ જતી હોય એટલે ચૂહલી વાયુ વયું આવે પાણી જમીનનું. અન્ય ખેડૂત પણ આપણી સાથે. શું હવે સરકાર પાસે શું અપેક્ષા? સરકાર પાસે માગણી છે કે આ રોડના પુલિયા કાઢીને પાણીનો નિકાલ કરી દે તો ખેડૂત કંઈક બચે. નકા તંત્ર વર્ષે જો આ ફેર વાવણી કરીને મજૂરીએ જવું પડે અમારે. જો આ જોતા પાણી તમે જોવું આમાં હાલ ક્યાં છે અમારા ટાળે. હવે આમાં કંઈક પુલિયા ને એવું કંઈક નાખે. આ દાંડવી હતી જૂની બંધ કરી દીધી, હવે આ ખેડૂત કરે હું. તો હું એ સ્થિતિ પણ આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે અહીંયા આપ જે જોઈ શકો છો, આ જે રોડ જે છે તે ઊંચા કરી દેવાયા છે. એ દ્રશ્ય આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. આપ જે જોઈ શકો છો કે આ જે રોડનો ભાગ જે છે તે ઊંચો કરી દેવાયો છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે દ્વારકા જિલ્લામાં જળ પ્રલય, વરસાદે બોલાવ્યા ભૂક્કા. દ્વારકામાં 26 કલાકમાં 21.5 ઇંચ વરસાદ છે. દર કલાકે પડી રહ્યો છે 1.5 ઇંચથી વધુ વરસાદ. ન્યૂઝ 18 પર દ્વારકાની પડે પડની ખબર. કૃષ્ણનગરી દ્વારકામાં પાણીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. તો જિલ્લામાં જળ પ્રલયની આ તસવીરો આપ જોઈ લો. દ્વારકા કૃષ્ણનગરી પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. એક નગરી જે સમુદ્રની અંદર છે ને બીજી નગરી છે એ પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. જળ પ્રલયની આ તસવીરો છે. છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગઈકાલે પણ 21 ઇંચથી વધુ વરસાદ દ્વારકામાં નોંધાયો અને આજે સવારથી પણ આપ જોઈ રહ્યા છો તો 6.5 ઇંચ વરસાદ ફક્ત દ્વારકામાં જ છે. અને સિઝનનો લગભગ 60%થી વધુ વરસાદ તો આ 2-3 દિવસમાં જ પડી ગયો છે દ્વારકામાં. તો દ્વારકા નગરી પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. લોકોના ઘર પાણીમાં છે. રાત કેવી રીતે વિતાવી એ ત્યાંના લોકો જ જાણે છે. અને આ અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા સંજય પાસેથી. અને સંજય અત્યારે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ઉપસ્થિત છે. જી સંજય. સંધ્યા, દ્વારકાના સીધા દ્રશ્યો હું આપને બતાવીશ કે જ્યાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર છે અને દ્વારકામાં જે પ્રકારે જળ પ્રલય જે છે એ જળ પ્રલયના હું દ્રશ્યો આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. આ ઇસ્કોન ગેટ વિસ્તાર છે અને જ્યાં જુઓ, જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. ગઈકાલે 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો હતો. આજે વહેલી સવારે, ગઈકાલે મોડી રાત્રે પણ મધરાતે પણ વરસાદ હતો. આજે વહેલી સવારથી અત્યાર સુધીમાં 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે. એટલે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં 22
ઇંચ જેટલો વરસાદ જે છે તે ખાબકી ચૂક્યો છે અને તેના કારણે જ્યાં નજર કરો ત્યાં સંધ્યા પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે અને અહીંયા જળ પ્રલય જેવા દ્રશ્યો જે છે તે દ્વારકામાં જોવા મળી રહ્યા છે. આપ જે આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો એ સીધા દ્રશ્યો કે જ્યાં આજે દેવભૂમિ દ્વારકા કે જ્યાં દ્વારકાધીશનું મંદિર આવેલું છે અને એ મંદિર તરફ જવાનો આ રસ્તો છે. જ્યાં હોટલો છે ત્યાં તમામ જગ્યાએ પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. જે લોકો જે આવી રહ્યા છે તેઓ પણ પાણીમાંથી પસાર થઈને આવી રહ્યા છે. આપણે તેમની પાસેથી પણ વાત કરીશું કે આખે આ જે પાણી જે ભરાયા છે કે કેટલે સુધી આ પાણી ભરાયા છે ને ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાયા છે? અહીંયાથી લગભગ અડધો કિલોમીટર જેટલા પાણી ભરાયેલા છે. હા હા. અને આ દ્વારકા મંદિર તરફ જવાનો રસ્તો છે? ના, મેન હાઈવે રોડ છે. હાઈવે. અને હાઈવે આ ક્યાં હાઈવે ક્યાં નીકળે? ઓખા તરફ નીકળે? ઓખા મીઠાપુર તરફ. તો આ જે બધી હોટલો ને બધી જગ્યાએ રહેણાંક વિસ્તાર તમામ જગ્યાએ પાણી પાણી ભરાયા છે? હા, લગભગ જગ્યાએ. તો કેવી તકલીફ પડી રહી છે આ જે રીતે પાણી દેખાય છે તમને બધાને ભગવાન? ઓકે. અને આ પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી? ના, પાણી નિકાલ થઈ જશે હમણાં થોડીક વારમાં, કારણ ગટર લાઈન છે જ અહીંયા, એટલે પાણી ખાલી વરસાદ પૂરતું જ છે. સંધ્યા, એ સીધા દ્રશ્ય આપ જે જોઈ શકો છો કે જે અહીંયા જે 4 રસ્તા વિસ્તાર જે છે અહીંયા જે ઇસ્કોન ગેટથી આગળ તરફ જઈએ અને આ ઓખા હાઈવે જે છે ઓખા તરફ જતો આ હાઈવે છે અને ઓખા હાઈવે ના જે દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળે છે. અને આ એક હોટલ નો જે દ્રશ્ય હું આપને બતાવીશ કે જે આ હોટલમાં પણ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. એટલે આ સ્થિતિ જે છે દ્વારકામાં અત્યારે જોવા મળી રહી છે. જે જળ પ્રલય જેવા દ્રશ્યો જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંયા જે લોકો જે દ્વારકાધીશના દર્શનાર્થે આવે છે ને તેઓ આ હોટલમાં સ્ટે કરતા હોય છે, પરંતુ અત્યારની આ સ્થિતિ જે વરસાદ જે છે તે કહેર બનીને આવ્યો છે અને એ વરસાદના કહેરના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં નજર કરો ત્યાં. હાલ અમે પણ એ જ સ્થિતિમાં આપ જે જોઈ શકો છો કે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર છે અને આ સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયા દ્વારકામાં જોવા મળી રહ્યું છે. જે છે પાણી આખા પગ ડૂબી જાય તે પ્રકારનું પાણી જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. અને એ સ્થિતિ હાલ આપ જે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે એક ટ્રક જે ત્યાં ઊભો છે અને ટ્રકના આખા ટાયર જે છે તે ડૂબી ચૂક્યા છે. એટલે આ સ્થિતિ લોકો કેડસમાં પાણીમાંથી પસાર થઈને આવી રહ્યા છે અને આ સ્થિતિ જે છે અહીંયા સંધ્યા જોવા મળી રહી છે. એટલે લોકો જે છે તે મુશ્કેલીમાં છે. અહીંયા દ્વારકામાં જે પણ લોકો દર્શનાર્થે આવતા હોય તો તેઓને પણ આ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો જે છે તે કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકો જે છે તેઓના ઘરોમાં પાણી છે અને તેના કારણે અહીંયા ટેરેસ ઉપર ઘણા લોકો એવા પણ છે કે જેઓએ ટેરેસ ઉપર આશરો લેવાની ફરજ પડી છે. જી સંધ્યા. જી બિલકુલ. તો લોકોના ઘર, દુકાન, સર્વત્ર હોટલ પણ પાણીમાં છે. દ્વારકાધીશના દર્શને આવેલા જે પ્રવાસીઓ છે સંજય, કદાચ એ પણ અટવાઈ ગયા હશે આ 2-3 દિવસના વરસાદમાં. તો સ્વાભાવિક છે સંધ્યા, છેલ્લા 2-3 દિવસથી જે અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને એ સ્થિતિના કારણે જે પણ દર્શનાર્થીઓ જે છે તે દ્વારકાધીશના દર્શને આવી રહ્યા છે ને તેઓએ પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જે બસો જે છે કે બસોમાં જે પ્રવાસીઓ આવતા હોય તો તેઓએ પણ બસો બહાર જે છે જે ઊંચાઈવાળી જગ્યા હોય તો ત્યાં તેઓએ રાખવી પડી રહી છે અને આ જ રીતે દર્શનાર્થીઓએ પણ પાણીમાંથી પસાર થઈને જવાની ફરજ પડી રહી છે. આ એક આ રેસ્ટોરન્ટ જે છે એના પણ હું સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયા દ્વારકામાં જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે જે છેલ્લા 2-3 દિવસથી જે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને એ વરસાદ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક મેઘરાજાની મહેરની જગ્યાએ મેઘરાજાની એક કહેર જોવા મળી રહી છે. અને આપ જે આ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો, મારી પાછળના એ દ્રશ્ય પણ હું આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. સંધ્યા, મારા સહયોગી કેમેરામેન હિરેન છે, હિરેન જે આ દ્રશ્ય બતાવશે કે આ ટ્રેક્ટર જે આવી રહ્યું છે અને ટ્રેક્ટરના આગળના વ્હીલ જે છે તે વ્હીલ ડૂબી ગયા છે. જે સ્થાનિક લોકો છે કે તેઓએ ટ્રેક્ટરમાંથી પસાર થવાની ટ્રેક્ટરમાં બેસીને જવાની જે ફરજ પડી રહી છે. એટલે આ સ્થિતિ જે છે અહીંયા દ્વારકામાં જોવા મળી રહી છે અને સર્વત્ર જગ્યાએ જે દ્વારકામાં જે છે તે મેઘરાજા જે છે તે મુશ્કેલી રૂપ બનીને આવ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સંધ્યા. જી જી સંજય, આપ કયા કયા વિસ્તારમાં ફર્યા છો અને ત્યાંની સ્થિતિ આપે કઈ જોઈ છે? કેટલા સમયથી આ પ્રકારની સ્થિતિ છે? સંધ્યા, જે ગઈકાલે વરસાદ ખાબક્યો હતો, ગઈકાલે એક સાથે 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ જે છે તે દ્વારકામાં પડ્યો હતો અને આજે પણ વહેલી સવારથી જ અવિરત વરસાદ જે છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક લોકો જે છે આવી રહ્યા છે
તેઓ પાસેથી પણ આપણે જાણીશું કે અહીંયા આ જે વિસ્તારો જે છે તે કયા કયા વિસ્તારોમાં અહીંયા પાણી ભરાય છે તે પણ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. આજે દ્વારકામાં કઈ કઈ જગ્યાએ પાણી ભરાયેલા છે? 2 જગ્યાએ. કઈ કઈ જગ્યા છે? ભદ્રકાલી ચોક ને ઇસ્કોન ગેટ. ઓકે. અને બંને જગ્યાએ આ જ સ્થિતિ છે? આ જ સ્થિતિ છે. આ જ રીતે કે નિકાલ થતો કડકડ માથે પાણી છે. અને બધા આવી રીતે પાણીમાંથી ચાલવાનું, પાણીમાંથી પસાર થવાનું. મોટા વાહન કોઈ પસાર થઈ શકતા નથી, હોન્ડા કોઈ વસ્તુ. હવે આ પાણીમાં ક્યાંય નીકળતું નથી, ઓટલું અંદર પાણી ભરી ગયા છે, બધું વાહન ડૂબી ગયા છે અડધા. તો ભદ્રકાળી વિસ્તાર જે છે અને ઇસ્કોન ગેટ વિસ્તાર, આ બંને વિસ્તાર એવા છે કે જે પાણીથી તરબતર છે. હું એ સીધા ફરી દ્રશ્ય ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના જે દર્શકો જે અને બતાવવાનો આજે પ્રયાસ કરીશ. સંધ્યા, આ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પરના જે દ્રશ્યો છે જે અને PGVCLની જે ઓફિસ છે એના પણ હું દ્રશ્ય આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. અહીંયા આજે PGVCLની જે ઓફિસ છે એનો ગેટ જે છે અડધો ડૂબી ગયો છે. એટલે આ સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયા છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. દ્વારકાના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. ભગવાનના મંદિર તરફ જવાનો આ રસ્તો છે અને જે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, કમર સુધીના પાણી અહીં જોવા મળ્યા છે. ભારે વરસાદ, જળાશયોમાં આવક થઈ છે. સરદાર સરોવર ડેમ 55% ભરાયો છે. પાણીનો સંગ્રહ થયો છે અને રાજ્યના 206 ડેમમાં 37%થી વધુ જળ સંગ્રહ થયો છે. 100 ડેમ સંપૂર્ણ ભરાતા હાઈ એલર્ટ પર છે. સૌરાષ્ટ્રના 141 ડેમ 42.9% જળ સંગ્રહ અહીં પણ થયો છે. લાખમાં 61 તાલુકામાં વરસાદ ખાબક્યો છે. 6 તાલુકામાં 2 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે અને સૌથી વધુ દ્વારકામાં વરસાદ પડ્યો છે. દ્વારકામાં 6.5 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે આજે. અને વેરાવળમાં 3.7 ઇંચ વરસાદ, તલાલામાં 3.4 ઇંચ, જુનાગઢમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ, વંથલીમાં પણ 2 ઇંચથી વધુ, માણાવદરમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે.